Hello dear students, here I am going to discuss about techniques of inventory management. We already discussed about inventory management. There are some techniques are also used in the business organization for the management and control of the inventory in the business, in the production process also. These are the techniques of inventory management. First one is EOQ, that means economic order quantity. Then classification and codification of inventories, stock levels, safety stock, inventory turnover ratio, ABC analysis, VED analysis, aging schedule of inventories, perpetual inventory system, just-in-time inventory system. Move on to one by one. First one is EOQ. It means economical order quantity. We can simply means that it is the most economical to order at a time. അതായത് ഒരു സമയത്ത് മിനിമം ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനാണ് ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ്, ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് വെക്കുക, സ്റ്റോക്ക് ഇൻ സ്റ്റോറേജിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റാണ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, അതായത് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റും ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റും ക്യാരിങ് കോസ്റ്റും ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അത് മിനിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മാക്സിമം എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇ ഒ കിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, we can use that formula EOQ calculation, root of 2CO by I. Here C means annual consumption or the annual usage of material. O means placing an order, cost of placing an order. I means annual carrying cost എന്നാണ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇ ഒ ക്യൂയുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ആ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The second technique is classification and codification. Classification means grouping of materials. For the simple convenience and simple handling and easy identification of material, the business organizer try to classify each of the materials on the basis of the features of that materials. Okay, then after classification, the another step is codification. It means the process of giving distinct number, letters, symbols to each item of material. It is also helpful to easy identification and easily handling of that materials. Okay, this is the second techniques of inventory management: classification and codification. Classification means grouping of material. Codification means giving distinct number, letter, symbol to each item of material. Both are using for the easily convenient handling of that materials. Then third one is stock levels. There are different kinds of stock level is there. The first one is minimum stock level. It is a certain predetermined minimum quantity of raw material or merchandise inventory which should always be available in stock in the normal course of business. ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ആ ലെവലിനെയാണ് മിനിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മിനിമം ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു പ്രിക്യൂഷണറി ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മിനിമം ലെവലിന് സാധാരണ പറയുന്നത് പ്രിക്യൂഷണറി ലെവലാണ്. ആ പ്രിക്യൂഷണറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിക്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ആ ലെവലിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ മിനിമം ലെവൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, for the calculation of minimum level, we can use the two formula. The first one is maximum usage into maximum lead time minus average usage into average lead time. Or minimum level of inventory, we can use another formula: reorder level minus normal consumption to normal reorder period. By using the both formula, we can calculate the minimum stock level in the process. Then maximum stock level. Maximum is just to minimum level just opposite ആണ്. It is the maximum quantity of stock that should be handed at the customers. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള കിടക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്കും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ഒരു ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ സപ്ലൈയും അനുസരിച്ച് മാക്സിമം ആ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം, എത്ര ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലിനാണ്. The maximum level of inventory could be described as the maximum capacity of a business to stock goods. അത് raw material ആവാം,
ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലെവലിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Okay, also we can use the formula for the calculating maximum level of inventory or stock. That is maximum level equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. Okay, the other third level of stock is reorder level of stock. It's also called a reorder point, ordering point, etc. It is in a business is present preset level of stock of or inventory at which the business places a new order with its suppliers to obtain the delivery of raw material or finished goods inventory. Every business has to maintain a certain level of raw material or finished goods in its store. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മിനിമം ലെവൽ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിനിമം ലെവലിന് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഏത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ലെവൽ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ മിനിമം ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡിമാൻഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനും അടുത്ത ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എത്രയാണോ അതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീഓർഡർ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് മിനിമം ലെവൽ അവിടെ പ്രിക്യൂഷണറി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ലെവൽ അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ റീഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, for this purpose, the business must set a specific level at which it should be placed a new order with the supplies of inventory. അത് എത്ര ആയിരിക്കണം, ഏത് ഓർഡർ എത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ലെവൽ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ലെവലിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റീഓർഡർ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് പറയാം. when the business does not need to maintain safety stock. നമ്മൾ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ലെവലിനൊക്കെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ആ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്റ്റോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ റീഓർഡർ ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ടു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഇനി സപ്പോസ് when the business need to maintain a safety stock. എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ്. അതായത് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ലെവലിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ടു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് പ്ലസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് കൂടെ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം, ആ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്, അതായത് മിനിമം ഒരു സ്റ്റോക്ക് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, അത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ. First one does not maintain safety stock. The second one, they maintain safety stock. Then അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ, ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ. It shows the average stock held by a firm. The average stock level can be calculated with the help of following formula. There are two formula. Average stock level means minimum level plus maximum level by 2. Minimum level plus maximum level by 2. Then there is another formula, that is minimum level plus 1/2 reorder quantity. Minimum level plus 1/2 reorder quantity. There are two formulas for the calculation of average stock. This is the average stock held by the firms. Okay. Then next very important level means danger level of stock. Here, the danger level means it is the level of stock company need to take emergency step to acquire material or inventories immediately. Otherwise, the business operation would be stopped. The danger level of stock is an alarming situation in which companies prefer to place an order with the suppliers that can deliver the inventory in shortest possible time. അതായത് ഇതൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ഒരു അലാമിക് സിറ്റുവേഷനാണ്. അത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു അലാം പോലെ അവരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും ബിസിനസ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത്രയും ഡേഞ്ചർ ലെവൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ സപ്ലൈ എന്താണ് അവിടെ കുറവാണ്, സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ലെവൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതാണോ ആ മിനിമം ലെവൽ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്കിന് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ ലെവലിൽ കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലേക്ക് നിന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അലാമിക് സിറ്റുവേഷനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ നമുക്ക് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, then we can also use a formula for the calculation of danger level, that is average consumption into reorder period for the emergency supply. Okay, there is a point emergency supply, average consumption into reorder period for the emergency supply. By using this formula we can calculate the danger level of the stock. The next another term is reorder period or delivery period or lead time. It represents the time gap involved between placement of orders and actual receiving of the order of delivery. അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെലിവറി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയം, ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് ക്വാർട്ടർലി ആവാം, മന്ത്ലി ആവാം, ഇയർലി ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയർലി ആവാം. അതെങ്ങനെ വേണേൽ ആ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൺസംഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തായാലും ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഓർഡർ, ആ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡറിന് മെറ്റീരിയൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്നും ഡെലിവറി പീരീഡ് എന്നും ലീഡ് ടൈം എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സച്ച് പീരീഡ് ഈസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മാക്സിമം പീരീഡ്, മിനിമം പീരീഡ്, ആവറേജ് പീരീഡ്, എമർജൻസി പീരീഡ്. അത് നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടാൻ പാടില്ല, മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറയാനും പാടില്ല, ആവറേജ് പീരീഡ് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പ്ലസ് മിനിമം ബൈ 2, എമർജൻസി പീരീഡ് ആണ് നേരത്തെ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് റീഓർഡർ പീരീഡ് പറയാനുള്ളത്. The next techniques is safety stock. We already discussed from the part of minimum stock level. In this technique is used to prevent stock outs typically caused by incorrect forecasting or unforeseen changes in customers' demand. അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിനിമം ലെവലിൽ മാക്സിമം ലെവലൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് ഹൈക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ, ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയൽ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ബിസിനസ്സിൽ ആ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ബിസിനസ്സിന് കോസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവരുടെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സപ്ലൈ പോവും, സെയിൽസ് അവിടെ കുറയും. അങ്ങനെ സെയിൽസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ലോസിലേക്കാണ് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it is the level when we place the new order before the existing inventory is over. It is the level when we place the new order before the existing inventory is over. Okay, then it is the minimum safety stock is the level of inventory which an organization maintain to avoid the stock out situation. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ലെവലിനെയാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Okay, move on to the next techniques, that is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio showing how many times a company has sold and replaced inventory during a given period of time. The inventory turnover ratio is also known as stock turnover ratio. It is an efficiency ratio that measures how efficiently inventory is managed. എത്ര ഇൻവെൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, അത് എത്ര നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, എത്ര സപ്ലൈ വരുന്നു, എത്ര ഡിമാൻഡ് വന്നു, ഇൻവെൻട്രിയുടെ ആ മാനേജ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻവെൻട്രി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. The inventory turnover ratio formula is equal to the cost of goods sold divided by total or average inventory to show how many times inventory is turned or sold during a period. ഒരു പീരീഡിൽ ഒരു ഇയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇയറിൽ ആ ഇൻവെൻട്രി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് നടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, by using some formula we can calculate cost of goods sold. That means the total stock in the business. Opening stock plus purchase minus closing stock. Okay, we can use opening stock plus purchase minus closing stock. We can get cost of goods sold. Then the another one is average stock. We know that formula, average stock formula, that is opening stock plus closing stock by 2. By using the cost of goods sold and average stock, we can calculate the inventory turnover ratio. That means cost of goods sold by average stock. Okay, the next technique is ABC analysis. It's very important and very simple techniques. Here, the companies have huge collection of stock. It is impossible to concentrate on each and every items. Such situations, ABC analysis is used.
All materials are classified into three categories: category A, category B, category C, according to the value, features, and importance. Suppose in category A includes high value material, that is very costlier material are included in the category A. Then B includes medium or moderate value or importance of material. Here, less costly material, less important materials are included category B. Moderate value are value material are included in the category B. Then move on to the third, that is C. Category C includes lower value material. It is least important, least cost material are included in the category C. Okay, here the all material are classified into three. First one is category A, second one category B, and third one is category C on the basis of the values, importance, etc. Most important given category A, the moderate important is given category B, then least important is given in category C. According to these techniques, a great or strict control is exercised over category A. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള ബിസിനസ് മെറ്റീരിയലിന് കൂടുതൽ കൺട്രോളും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ വേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി എയിൽ പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനായിരിക്കും. ബിയുടെ കേസ് തന്നെ മോഡറേറ്റ് കൺട്രോൾ, ദർ ഈസ് എ മോഡറേറ്റ് കൺട്രോൾ, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡറേറ്റ് കൺട്രോളാണ് അവിടെ കാറ്റഗറി ബിയിൽ വേണ്ടത്. കാരണം അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ചില്ല, കാറ്റഗറി എനേക്കാൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ്. ദെൻ ലെസർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഓവർ കാറ്റഗറി സി. കാറ്റഗറി സി വരുന്ന മെറ്റീരിയലിന് നേരത്തെ ബിയിൽ പറഞ്ഞ അത്ര പോലും കൺട്രോൾ വേണ്ടെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന്. എ is strictly control the material in the category A. A moderate control is over the category B and least control over the category C. Okay. And the ABC analysis is also called proportional parts value analysis. Proportional parts value analysis or demand and supply method or Pareto's analysis. Okay, we can also call ABC analysis proportional parts value analysis, demand and supply methods or Pareto's analysis. These are the another names by using ABC techniques. Then the next technique is VED analysis, weight analysis. Here also the terms is classified into three: VED. Here V means vital, E means essential, D means desirable. Okay, this techniques of material control is applicable to spare parts, oil, lubricants, etc. These materials are classified into three: vital, essential, desirable. That means VED, vital, essential, desirable. Okay, what is vital? Vital are those materials which are very critical for the production. It is very, very critical, very, very important for the production process. If they are out of stock, it leads to production stoppage. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വൈറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരും. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, അത്രയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വൈറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And what is essential? Essential materials are those which are very important. Without this production can be done only few hours or a day. അതിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് വാല്യൂ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ വൈറ്റലിൻ്റെ അത്ര എത്തില്ല. വൈറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നടക്കില്ല. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കില്ല. ഒരു മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ മാക്സിമം ഒരു ഡേ വരെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലാതെ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റില്ല. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ്. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ. Okay. Then the last one is desirable. Here desirable materials are those which are required for production but it factory can manage without them. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. സപ്പോസ് ദ desirable materials is out of stock, the business organization can manage that production. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് സം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നോവേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടതാണ് ബിസിനസ്സിന്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, എ ഗ്രേറ്റർ കൺട്രോൾ അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഓൺ വൈറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ്. നമുക്ക് നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വൈറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്റർ കൺട്രോളും മാനേജും ഒക്കെ എവിടെ വേണ്ടത്,
വൈറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് വേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ പറയുമ്പോൾ മോഡറേറ്റ് കൺട്രോൾ മതി എസെൻഷ്യലിന്, പിന്നെ ലീസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മതി ഡിസൈറബിൾ പ്രൊഡക്ട്സിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് VED അനാലിസിസ് ടെക്നിക് ആണ്. വൈറ്റൽ, എസെൻഷ്യൽ, ഡിസൈറബിൾ. വൈറ്റൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ. Essentials are very important, but there is the business organization can manage the production a few hours or one a day. Then the desirable എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല, ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് the next techniques ആയിട്ട് VED അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Move on to the next one, aging schedule of inventories. Here a schedule in which inventories are classified according to their period or age of their holding in store is called aging schedule of inventory. This will help in identifying slow moving inventories. അതായത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എത്ര പീരീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എത്രയാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, എത്ര പീരീഡാണ്, അതിൻ്റെ ഏജ് എത്ര ഉണ്ട്, ആ കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പീരീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് ഏറ്റവും മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് സ്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്ലോ മൂവിങ് ഇൻവെൻട്രീസ്. അപ്പോൾ സ്ലോ മൂവിങ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതലൊന്നും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും, ഇൻവെൻട്രി സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ നല്ല ഹൈ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന നല്ല പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലോ പ്രൊഡക്റ്റോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏതിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതാണോ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്, ഏതാണ് മോഡറേറ്റ് മൂവിങ്, ഏതാണ് സ്ലോ മൂവിങ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ്. ഓക്കെ, another technique is perpetual inventory system. It is the method of recording stores balance after every receipt and issue. It facilitates regular checking and avoid closing down of factory for stock taking. It controls the physical movement of stock and their current balance. It enables to know the stock position of every item of materials at all times. ശരിക്കും ഒരു രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്, എത്രയാണ് റെസിപ്റ്റ് ഉള്ളത്, എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്തു, എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടു, എത്ര സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. ആ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അത് എത്രയുണ്ട് ക്യാഷ്, ഒരു ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്, എത്രയാണ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഇനി എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, എത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത്, എത്രയാണ് സപ്ലൈ വരുന്നത്, ഫുൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാണ്. ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ആ സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻറ്ററി. ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം, the meaning is already include the name, just in time. It is the modern techniques of inventories. This system aims at minimizing inventories of raw material and finished goods. It eliminating waste from every aspects of manufacturing. It refers to producing only what is needed. It's a very important point. When it is needed and the quantity is needed. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീഡ് അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ടൈം അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിനെ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇൻവെൻറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻറ്ററി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്നാണ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്, എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം ചെയ്യുക. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്, എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യുക. അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നീഡഡ്, ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അധികം സ്റ്റോക്ക് വരുന്നില്ല, വെറുതെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നില്ല, വെറുതെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
The main objectives of just-in-time techniques is to eliminate the wastage in the production process. Okay, clear? Okay, students, this all are the important techniques used in the inventory management. Just and point out what are the techniques of inventory management. The first one is EOQ, economic order quantity. The second one, classification and codification of inventory. Then third one is safety stock. Then fourth one is, just a minute. The fourth one is stock levels. Then fifth one is inventory turnover ratio. Then ABC analysis. Then VED analysis. Aging schedule of inventories. Perpetual inventory system. The last one, just in time system. Okay, I think all of the techniques are clear and understood what I say. Thank you very much.